بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور الحمدللہ ہم سب اس بات کو مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت کی دلیل ہے، یعنی ایسے واقعات رونما ہوئے جو کوئی عام انسان نہ تو کر سکتا ہے اور نہ کوئی کافر اس پر یقین رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف وہ معجزات عطا کیے بلکہ دیکھنے والوں نے دیکھا اور احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ معجزات سچ ہیں۔ واقعات کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سب سے بڑا اور سب سے اہم معجزہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے جو بھی مسلمان نہیں ہیں، اس وقت کے بھی کفار تھے اور اب کے بھی، سب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور لوگ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن کوئی بھی انسان کیا پورے انسان اور پورے جن بھی مل کر اس جیسی آج بھی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں کہہ دیا ہے، آپ کہہ دیجئے اگر جن و انس سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ قیامت تک رہنے والا ایک معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو شدید پیاس لگی اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا۔ لوگ بہت گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور اس وقت یہاں صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا، جس سے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا، جیسے ایک چشمہ پھوٹ رہا ہو۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی خوب پیا اور وضو بھی کیا۔ راوی نے یعنی جنہوں نے یہ حدیث بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تم کتنے تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی ہوتا، تاہم اس دن ہم 1,500 افراد تھے۔ ایک برتن جس میں صرف وضو کے لیے پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی بدولت اس سے اتنے چشمے پھوٹے کہ 1,500 افراد نے نہ صرف اس کو پیا بلکہ اس سے وضو بھی کیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا تو جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب تھے انہوں نے جا کر وضو کر لیا، لیکن بہت سارے لوگ باقی بھی بچ گئے جن کے پاس وضو کے لیے پانی نہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا پورا ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن پیالہ اس قدر چھوٹا تھا کہ اس میں آپ کا پورا ہاتھ نہ آ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اکٹھی کی اور انہیں پیالے میں داخل کر دیا، پھر تمام لوگوں نے وضو کیا اور وہ قریباً 80 افراد تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ یہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کفار کو ڈرانے کے لیے ہیں، بلکہ یہ معجزات تو ہمارے لیے باعث برکت تھے۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے کہا، میں نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے اور شاید ایسا بھوک کی وجہ سے ہے، تو کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے جو کی کچھ روٹیاں نکالیں، اس کے بعد اپنی چادر کے ایک حصے میں ان روٹیوں کو لپیٹا اور انہیں میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور چادر کا جو بقیہ حصہ تھا مجھے اڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ میں جا کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سمیت چل پڑے۔ میں ان سب سے آگے چلتے ہوئے ابو طلحہ کے پاس پہنچا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آمد کی اطلاع دی۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا، ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو لے کر پہنچ گئے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ جانے اور اس کے رسول جانے۔ پھر ابو طلحہ
तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और उन्हें दीगर लोगों समेत घर में ले आए। एक रिवायत में है कि अबू तलहा ने कहा कि ऐ रसूलुल्लाह, खाना तो बहुत थोड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ है ले आओ, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेंगे। और घर में दाखिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सुलैम, तुम्हारे पास जो कुछ है ले आओ। चुनाचा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा वही रोटियां ले आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उनके टुकड़े तोड़े गए और उम्मे सुलैम ने उन पर घी डाल दिया। अब वो गोया के सालन था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कुछ पढ़ा, उस खाने को हाथ लगाया और उसमें बरकत की दुआ फरमाई और फरमाया कि 10 आदमियों को अंदर आने की इजाजत दो। तो उन्होंने 10 आदमियों को अंदर बुलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और खाना शुरू कर दो। उन लोगों ने खूब सैर होकर खाना खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, 10 आदमियों को अंदर आने की इजाजत दो। तो उन्होंने मजीद 10 आदमियों को अंदर बुलाया। उन्होंने भी खूब सैर होकर खाना खाया और उठकर चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि 10 आदमियों को अंदर आने की इजाजत दो। तो उन्होंने मजीद 10 आदमियों को अंदर बुलाया। उन्होंने भी खूब पेट भर कर खाना खाया और उठकर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि 10 आदमियों को अंदर आने की इजाजत दो। इस तरह तमाम लोगों ने खूब सैर होकर खाना खाया और वो कोई 70 अफराद थे। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और घर के बाकी अफराद ने खाना खाया। अब भी खाना बचा हुआ था तो उन्होंने पड़ोसियों को भेज दिया। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया और खाने में इतनी बरकत दी। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जिन दिनों खंदक खोदी जा रही थी, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त भूख की हालत में देखा। मैं अपनी बीवी के पास आया और उससे कहा, क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? क्योंकि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप शदीद भूख की वजह से लागर हो चुके हैं। तो उसने एक थैला निकाला जिसमें तकरीबन कोई 2.5 किलो जौ था। उसके अलावा वो फरमाते हैं कि हमारे पास बकरी का एक बच्चा भी था जिसे मैंने ज़िबा कर दिया। मेरी बीवी जब आटा गूंद कर फारी हुई तो मेरे पास आई। मैंने गोश्त के टुकड़े किए और उसे उसकी हंडिया में डालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो गया। मेरी बीवी ने जाते वक्त मुझसे कहा कि चूंकि खाना कम है इसीलिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब के सामने रुसवा न करना। चुनाचा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और राजदारी के अंदाज में कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हमारे पास बकरी का एक छोटा सा बच्चा था जिसे हमने ज़िबा किया है और मेरी बीवी ने जौ का आटा तैयार किया है, लिहाजा आप अपने चंद साथियों समेत हमारे घर तशरीफ ले आए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में फरमाया, ए अहले खंदक, बेशक जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है, लिहाजा तुम सब चलो। और आपने मुझे मुखातिब होकर फरमाया, तुम अपनी हंडिया ना उतारना और रोटी पकाना शुरू न करना यहाँ तक कि मैं आ जाऊँ। अब मैं वापस अपने घर को लौट आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को अपने साथ लिए तशरीफ ले आए। मैं सीधा अपनी बीवी के पास आया तो उसने कहा, आज तुम ही रुसवा होगे। मैंने कहा, मैंने तो वही किया जो तुमने कहा था। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आटा लेकर आ गया तो आपने उसमें अपना लुआब मुबारक डाला और बरकत की दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हांडी की तरफ खुद मुतवज्जे हुए, उसमें भी आपने अपना लुआब दहन डाला और बरकत की दुआ फरमाई। उसके बाद फरमाया, एक और रोटी पकाने वाली औरत को बुला लो जो तुम्हारे साथ रोटी पकाए और अपनी हंडिया से प्यालों में सालन डालते जाओ और उसे नीचे ना उतारना। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि लोगों की तादाद 1000 थी और मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि उन सब ने खाना खाया और फिर भी खाना बचा हुआ था। और वो जब वापस लौटे तो हमारी हंडिया अभी पहले की तरह जोश मार रही थी और रोटी बदस्तूर पकाई जा रही थी, यानी ना सालन खत्म हुआ और ना आटा। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक और वाकया भी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन एक दरख्त या एक खजूर की तरफ खड़े होते थे। एक अंसारी औरत या फिर एक मर्द ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम आपके लिए मिंबर न तैयार कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो ठीक है। चुनाचा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर तैयार कर दिया और जब जुमे का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए उसी मिंबर की तरफ मुतवज्जह हुए, लेकिन खजूर का वो दरख्त जिसके नीचे आप पहले खड़े हुआ करते थे छोटे बच्चों की तरह रोने लग गया। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस पर वो इस तरह सिसकियां भरने लगा जैसे रोता हुआ बच्चा उस वक्त सिसकियां भरता है जब उसे खामोश
करवाया जाता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात पर रो रहा था कि अब ये उस जिक्र को सुनने से महरूम हो गया है जो वो पहले सुना करता था। एक खजूर के दरख्त की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन से इस कदर मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं मक्का मुकरमा में उस पत्थर को जानता हूँ जो बहसत से पहले मुझे सलाम कहा करता था और मैं उसे अब भी पहचानता हूँ। जानदार तो जानदार बेजान चीज़ें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करती थी। ये कुछ मौजज़ात थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आज इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं। इन तमाम मौजज़ात से हमें ये सीखने को मिल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बुलंद मर्तबे और मकाम वाले हैं। उन्हें हमारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अगर ज़िंदगी और आखिरत को संवारना है तो उसके लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी होगी और उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना होगा।